آله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى آلهم وعلى أقوالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبأختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهذر. أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهذر. أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وتبع وحية وأكرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قبعت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخلت الله كل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بصالحين. Sambungan kitab Al-Jauharul Mauhub, muka surat tak ada tanda. Ulang semula balik. So apa? Muka 9. 9. Apa perkataannya? Man nazar ila wajhil alim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ul fidarin amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nazara ila wajhil alim nazratan fafariha biha khalaqallahu min tilkan nazrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menelek kepada muka orang yang alim, satu telekan pandang ke wajah orang alim, maka suka dia, fafariha, suka menengok wajah orang alim. Maka dia suka melihat wajah orang alim itu. Apa yang berlaku? Nescaya menjadikan Allah daripada demikian itu, pandangan itu akan malaikat. Malaikat itu akan minta ampun baginya sehingga hari kiamat. Hadis ini dibawa datang oleh siapa? Oleh seorang ulama yang sangat besar di Mesir. Nama dia Al-Imam Sayuti rahimahullah. Pada awal kitab ni kita dah baca dah, bahawa kitab ini adalah diterjemahkan daripada kitab Imam Suyuti. Nama kitab tu Lubabul Hadis. Maka hadis-hadis dalam kitab ini dibawa datang oleh Imam Suyuti rahimahullah, ulama yang alim dalam bagian hadis. Maka Imam Suyuti membawa hadis tentang kelebihan apa? Kelebihan ilmu dan kelebihan para ulama-nya. Maka dia bawa datang di antara kelebihan dia, selain daripada kita mencintai majlis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencampakkan hati kita ini cinta majlis ilmu. Ikut qadar dia lah.
Ada orang cinta mencari ilmu, sanggup datang, tinggal semua program yang ada di rumah. Atas sebab cinta ilmu. Ada orang, dia ada mencari ilmu, tak dirancang. Dia tak berapa ramah pun lah. Tapi malam ni datang masjid, ada pula orang mencari ilmu. Alah, tak apa. Rasa segan nak balik pula. Dia pun duduk. Pun dapat pahala juga. Tetapi orang yang mencinta mencari ilmu, dia datang. Itu qadar dia. Ada orang tu tak cukup masjid sini. Kayak bahau nak ada mencari ilmu. Pergi dia. Tu mana semakin kuat cinta kepada ilmu. Sehinggalah orang tu pergi jauh lagi. Ke Kuala Lumpur, ke Kedah, ke Kelantan. Semata-mata cinta ilmu. Tak cukup pada tu, pergi lagi. Jadi mudah-mudahan perbuatan sebegitu termasuk tanda-tanda dia suka ilmu itu. Suka ilmu dan juga suka pada orang yang berilmu. Atas itu benda yang baik. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu. Allah Taala memuliakan ilmu. Dalam Al-Quran Allah Taala yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilm darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darajat orang beriman dan orang yang beriman berilmu beberapa darajat. Jadi ilmu itu sangat dimuliakan dalam agama. Jadi sesiapa yang ada cinta kepada ilmu, maka orang itu akan dimuliakan. Jadi mudah-mudahan kita ni termasuk orang yang mencintai ilmu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita dah baca sebelum ni, Nabi katakan kun aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Au mustami'an, yang ketiga nama, ataupun pendengar. Apa beza yang belajar dengan pendengar? Yang belajar ni bermaksud dia mampu untuk faham. Itu dia belajar sesuatu lah. Malam ni apa dapat? Malam ni 1, 2, 3. Itu dia belajar muta'alliman. Ada orang dia dengar juga. Malam ni apa dapat? Entah, kata dia. Dengar tak setengah ajar. Dengar. Habis, apa dapat? Entah, pada di khabar. Mana? Mustami'. Dia sebagai pendengar. Nabi kata, jadi orang yang berilmu, atau jadi orang yang belajar, atau jadi pendengar. Yang keempat, au muhibban. Nabi kata, atau jadi pencinta. Pencinta ni bermaksud dia tak sampai nak datang, nak dengar. Dia ada hal, tapi dia cinta. Yang 3 awal tadi, semua mencintai. Tak mungkin orang alim tidak cinta ilmu. Tidak mungkin orang yang belajar tak cinta ilmu. Tidak mungkin orang yang mendengar tak cinta ilmu. Yang alim, yang belajar, yang mendengar, mesti ada cinta ilmu. Yang keempat, dia sekadar cinta sahaja. Dia bukan alim, dia bukan belajar, dengar pun tak. Mungkin dia uzur di rumah. Dia uzur. Tak dapat nak datang. Tapi dia ada rasa cinta. Itu pun memberi manfaat kepada orang tadi. Wala takun khamisan. Jangan jadi yang kelima, Nabi kata. Bermakna yang keempat itu sekadar mencintai, jangan jadi kelima, Nabi kata. Jadi kelima tu benci ilmu. Benci ilmu. Sepatutnya dia datang masjid, ada kuliah, tak jadi dah. Kan? Tak jadi dah. Mana pembenci ilmu, jangan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu dan orang yang memiliki ilmu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebarkan kemuliaan itu. Sebarkan kemuliaan itu. Yang nama dia kemuliaan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebarkan kemuliaan itu kepada ramai orang. Sebagai contoh, halaqah ilmu ataupun halaqah zikir. Ada hadis yang menceritakan
bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, menurunkan rahmat, memberikan keampunan kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Kemudian malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengatakan, "Ya Allah, dalam ramai-ramai yang ada dalam majlis ilmu tu ada seorang. Dia duduk belakang nah. Bukan tuan-tuan lah. Ya. Ada dalam ramai-ramai itu seorang. Kenapa kata Allah Ta'ala? Dia tak ada niat pun nak belajar, nak duduk majlis tu. Dia tak ada niat pun. Cuma kebetulan dia ada situ. Kebetulan dia ada kat situ. Tiba-tiba orang majlis ilmu. Dia bukan nak dengar pun. Silapkan keluar dia duduk belakang dinding dah. Contoh dia kan. Duduk di situ. Lalap dia. Jadi hadis macam tu. Malaikat kata dalam ramai-ramai tu, ya Allah, ada seorang. Dia tak ada niat pun. Tapi dia duduk dekat ujung sajid tu. Duduk ditunggu Dia tak longgar mana pun. Dia duduk lalap Itu macam mana? Orang tu dapat apa? Tanya malaikat kepada Allah. Yang dalam sajid ni, dia longgar lah. Longgar-longgar, lalap. Tak apalah kan. Ni ada seorang lagi. Kat luar mungkin. Itu memang lalap betul-betul tu. Dia tak ada niat pun. Tak ada niat pun nak dengar ilmu tu. Dah kebetulan ustaz datang majar. Dia pun malas nak balik, duduk situ. Malaikat tanya, itu macam mana ya Allah? Apa Allah Ta'ala sebut? Hum qaumun la yashqa jalisuhum. Mereka itu satu kaum, sesiapa yang ada situ tidak akan celaka. Bermaksud dia juga dapat barakah dia. Apa tadi orang yang duduk mendengar lah. Maksudnya. Jadi apa maksudnya? Maksud Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan ilmu itu sampai sebegitu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu kepada sebagian manusia. Maka dia jadi orang alim. Jadi orang alim. Maka apa faedah dia? Maka hadis ini menceritakan memandang kepada wajah orang alim dan suka memandang kepada wajah dia. Fafariha, syarat fafariha. Nabi bersabda, "Man nazara ila wajhil alim." Barang siapa memandang kepada wajah orang alim, nazratan, satu pandangan, fafariha, dan gembira. Kenapa kita gembira melihat wajah anak? Kenapa kita gembira melihat wajah ayah? Kenapa kita gembira melihat wajah amak? Kenapa kita gembira melihat wajah saudara? Lama tak jumpa. Balik raya. Wajah siapa kita nak pandang? Wajah amak dia. Wajah ayah dia. Wajah saudara dia. Wajah anak dia. Wahal kan lawa benar pun amak ayah orang tak apa suka nak mak ayah tak apa nak lawa benar, tapi anak dia wajah yang paling disukut pandang wajah mak ayah lah. Kenapa dia suka pandang wajah mak ayah? Sebab dia mencintai. Sebab dia mencintai. Seseorang yang mencintai seseorang, dia suka nak tengok wajah dia. Kalau kita tak mencintai dia, malas kita nak tengok dah. Kita tak berapa baik warna kawan kita. Macam tu je lah. Tak ada sampai peringkat cinta. Sekarang macam tu je lah. Jadi bila jumpa, muka kau, tak ada muka lain tu. Macam tu dia kan. Tak berapa nak ramah warna mandang. Yang kita nak tengok ke kawan kita tu. Malas dah. Muka dia. Ada apa-apa. Tak cinta. Jadi kalau kita tidak mencintai seseorang, macam mana kita nak suka dia? Sebab itu hadis ini menceritakan barang siapa melihat kepada wajah orang alim satu pandangan dengan syarat fafariha. Fafarih. Farih ni sangat gembira dapat melihat wajahnya. Mari depan adik. Siapa bising belakang tu Ustaz suruh baca ni kitab sekolah ni. Fafariha. Gembira. Jadi macam mana kita nak gembira melihat wajah orang alim? Kita perlu mencintai dia.
Bermaksud mengikut qadar kita mencintai seorang yang alim, kuat gembira kita. Macam anak balik gembira tengok wajah mak ayah dia. Ada 5 orang anak, apakah sama gembira dia? Tak sama. Tak sama gembira dia. Anak yang paling mencintai mak ayah dia, itu yang paling gembira. Sampai menitik air mata balik rayo tengok wajah mak ayah. Yang sulung banglung biasa orang pandang tak ada apa. Sayang dengan mak ayah tapi taklah sampai menitik air mata. Yang bongsu menitik air mata. Kenapa? Sangat mencintai. Begitu juga melihat orang alim, tak sama derajat dia. Ada orang sangat mencintai orang alim. Ada. Maka datang orang alim Malaysia ni sanggup pergi. Tak kosor rendah. Kalau dia datang kopi nak dia datang. Kalau sampai Kuala Lumpur tak payahlah. Mana? Tak kuat cinta dia. Macam juga amak ayah kan. Baliklah setiap minggu. Tak kedaya dah. Seminggu, sebulan sekali bolehlah. Ada anak yang sanggup balik seminggu sekali. Ada anak tak sanggup sebulan je lah. Ada anak, tengok raya lah. Kenapa? Ikut qadar cinta dia. Tak ke begitu? Begitu je orang alim. Suka melihat wajah alim tak sama. Ada orang sangat suka. Ada orang sanggup pergi walaupun jauh. Sebab apa? Mencintai para alim, para ulama. Maka Nabi bersabda, man nazara ila wajhil alim. Barang siapa melihat kepada wajah orang alim, nazratan fafarih, dan gembira. Kenapa gembira? Kerana mencintai. Khalaqallah min tilkan nazrah malakan. Allah Ta'ala jadikan daripada pandangan itu malaikat. Jadikan malaikat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha berkuasa. Apa tugasan malaikat itu? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat itu beristighfar kepada orang yang memandang itu dengan pandangan gembira. Makna begitulah besarnya kita suka, cinta kepada para ulama. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Masya-Allah. Imam Suyuti membawa hadis-hadis untuk kita bersemangat dengan ilmu, bersemangat untuk mencintai para ulama-nya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman. Sabda Nabi SAW, barang siapa memuliakan orang yang alim. Memuliakan orang yang alim. Faqad akramani. Sesungguhnya orang itu memuliakan aku. Masya Allah. Hadis yang sangat cantik. Hadis yang sangat manfaat. Kenapa? Sebab kita tidak berkesempatan dengan zaman Nabi SAW. Kalau kita membaca hadis Nabi, para sahabat berlumba-lumba untuk memuliakan Nabi SAW dengan pelbagai cara. Dengan pelbagai cara. Ada para sahabat yang berkhidmat untuk mengangkat barangan Nabi SAW untuk memuliakan. Ada sahabat Nabi ingin memuliakan Nabi, berkhidmat dengan sepatu Nabi SAW. Dalam ramai-ramai sahabat, ada seorang sahabat terkenal sebagai khadam sepatu Nabi. Jadi sahabat lain tahulah, seorang ni memang dia jaga selipar Nabi. Jadi sahabat dia tahulah, yang tukang ngangkit barang ada seorang, yang tukang sambut ada, yang mengiring ada. Ada seorang sahabat, tugasan dia jaga selipar Nabi. Jadi tugasan tu orang lain tak ambil dah. Dia tahu dah seorang ni. Siapa dia sahabat ni? Abdullah ibn Mas'ud. Dia tahu dah. Apa tugasannya? Tugasannya kalau Nabi masuk ke masjid, dia yang bukakan selipar daripada kaki Nabi. Bila Nabi nak keluar, dia yang menyawungkan selipar tu. Nabi tak suruh, Nabi tak minta.
Nabi tak minta pun berkhidmat sebegitu, tapi bila sahabat nak khidmat, Nabi iakan. Sebab Nabi faham para sahabat ini ingin mengambil barakah. Nabi iakan. Nabi tak minta, Nabi tak suruh. Nabi tak suruh pun. Tapi para sahabat ingin berkhidmat, Nabi izinkan. Supaya mereka mendapat rahmat dan barakah. Sehingga Abdullah bin Mas'ud dia menjaga sepatu Nabi itu. Bila Nabi masuk ke masjid, dia yang mengambil sepatu itu. Gagak sepatu ni dibuat macam mana? Dipaluk tuan-tuan. Kita ketakat jaga sepatu orang, kita campak tepi nah. Kita dah jaga warna dah tu. Tapi kita letak itu kan. Mana selipar ketua kampung tadi? Tua ujung dah. Dan letak situ untung gitu. Mana saya jaga selipar tadi. Ketua kampung ni selipar. Mana ujung dah. Main letaknya tu je. Itu pun kita dah handal dah tu. Kita bagi tempat khas. Selipar kita jaga jangan hilang kan. Sahabat tadi menjaga di polok selipar tu. Di poloknya selipar Nabi SAW. Sehingga kalau Nabi keluar. Bukan diletak depan tak. Diangkat. Dijaga. Di polok. Polok selipar tu. Jadi bermaksud. Para sahabat ini. Sentiasa ingin memuliakan Nabi. Dengan pelbagai cara. Nabi benarkan. Jadi bagi orang yang beriman. Bagi orang yang suci hatinya, sudah pastilah kita ada rasa keinginan untuk khidmat dengan Nabi SAW. Sebab tu ada seorang ulama nama dia Al-Imam Yusuf Nabhani. Jadi Al-Imam Yusuf Nabhani bila dia membaca kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud berkhidmat dengan sepatu Nabi, maka dia jadi cemburu. Sebab tu kita kena ada perasaan cemburu kepada para sahabat. Jangan tak ada. Perlu ada. Cemburu dengan sahabat. Kenapa? Sebab sahabat dahulu sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Kita tak dapat situasi itu. Mudah-mudahan ada perasaan cemburu tu ada. Jangan tak ada langsung. Tak ada langsung maksudnya hati kita ni matilah. Tak faham apa-apa. Sehingga tak ada keinginan lah. Tak ada bayang apa-apa. Kalau Tuhan hidup dalam zaman Nabi, tak rasa. Entah tak pernah fikir benda tu dah. Maksudnya tak ada fikir apa-apa kan. Mana ada pemikiran kita begitu. Supaya kita ada rasa paling tidak kita beruntungnya para sahabat dapat hidup zaman Nabi SAW. Jadi Syekh Yusuf Nabhani bila dia baca tentang Abdullah Mas'ud yang berkhidmat dengan sepatu, Al-Imam Syekh Yusuf Nabhani ini satu-satunya ulama yang menulis tentang selipar Nabi dengan terperinci. Cerita selipar Nabi ya. Dia cerita dengan terperinci tentang kisah selipar Nabi ini. Sebab itu, menulis tentang sepatu Nabi ini, maka ulama mengira sepatu Nabi ini bukan sekadar sepatu, tetapi sepatu Nabi ini bagi kita adalah mahkota yang diletakkan di atas kepala kita. InsyaAllah. Sepatu Nabi ini adalah mahkota yang layak diletakkan di atas kepala kita. Sebab Al-Imam Syekh Yusuf Nabhani dia menceritakan betapa beruntungnya sepatu Nabi. Bahkan sepatu Nabi itu pada satu sudut lebih mulia pada kita lagi. Kenapa? Lebih beruntung sebab dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatu ini berkhidmat dengan Nabi. Sepatu Nabi ini menjaga tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi makhluk yang sangat mulia.
bagi orang yang memahami. Sebab dia berkhidmat untuk menjaga tapak kaki seorang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata ulama, sepatu Nabi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika mana Nabi Mi'raj, tak ada riwayat yang mengatakan Nabi menanggalkan selipar dia di Baitul Maqdis. Tak ada. Nabi naik ke langit daripada mana? Daripada Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis Nabi naik ke langit. Tak ada riwayat yang menceritakan ketika mana Nabi Mi'raj, Nabi tinggal selipar. Tak ada. Bermaksud, Nabi naik ke langit dengan selipar-selipar dia. Berbanding dengan Nabi Musa alaihi salam, kata ulama. Nabi Musa munajat dengan Allah dekat mana? Nabi Musa munajat dengan Allah di Bukit Tur Saina di Mesir. Sinai. Dekat Bukit Tur. Nabi Musa munajat kepada Allah di Bukit Tur di Mesir. Rasulullah munajat kepada Allah di Sidratul Muntaha. Nabi Musa munajat kepada Allah di Bukit Tur. Rasulullah munajat kepada Allah di Sidratul Muntaha. Ketika mana Nabi Musa ingin munajat kepada Allah di Bukit Tur, dia ingin munajat ke hadrat Allah, apa Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa? Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, "Fakhla' na'alaik, fa innaka bil muqaddasi tuwa." Allah Ta'ala kata kepada Musa, "Fakhla' na'alaik." Wahai Musa, tanggalkan dua selipar engkau. Ni'al ni selipar. Dua na'alain, na'alaika. Fakhla' na'alaik. Wahai Musa, tanggalkan dua sepatumu. Fa innaka bil muqaddasi tuwa. Engkau berada pada kawasan tua yang mulia, yang suci. Nak munajat dengan Allah, buka sepatu. Sedangkan Nabi SAW, kata ulama, Nabi nak munajat kepada Allah di Sidratul Muntaha, tidak diperintahkan menanggalkan sepatunya. Maka ulama bersyair lah, ada syair dia. Lada tua Musa nudia ikhla' wa Ahmad inda qurbi lam yu'mar bi khal'i ni'ali. Maka bersyair ulama, Nabi Musa dekat tua, Allah Ta'ala perintahkan tanggalkan sepatu. Sedangkan Rasulullah berada hampir dengan Allah, tidak diperintahkan menanggal sepatu. Maka kata ulama, ketika mana Nabi berada tempat yang paling tinggi, yang mana tempat tersebut malaikat Jibril pun tak boleh sampai. Malaikat Jibril tak boleh ikut Nabi. Dia berhenti. Nabi tanya, "Kenapa berhenti wahai Jibril?" Jibril mengatakan, "Di antara kita ada makam yang tertentu. Makam engkau lebih tinggi pada makam aku." Kata Jibril alaihi salam, "Engkau ya Rasulullah, kalau engkau bergerak ke atas, kamu akan menembusi. Adapun aku," kata Jibril, "kalau aku bergerak selangkah, terbakar aku. Binasa aku, terbakar." Itu kata-kata Jibril. Aku kalau bergerak selangkah ke atas, selangkah bergerak, terbakar. Binasa aku. Adapun engkau ya Rasulullah, kalau engkau bergerak ke atas, engkau akan menembus. Maka Nabi bergerak ke atas dengan jasad dia, dengan pakaian dia, dengan sepatu-sepatu kali. Maka kata ulama, ketika mana Nabi naik ke tempat yang tinggi itu, apa yang berlaku? Kita kalau ada lampu atas ni, kita ada lampu atas ni, kita letak pinggan, bayang dia kono kita tak? Bayang pinggan kono tak? Kita lokek betul, lokek. Lokek betul.
Pinggan tak basah dah. Badan kita basah. Tapi bila kita loket ke lampu na, bayang pinggan tu penuh ke kita kan. Ataupun dalam masjid ada satu lampu ya. Lampu tu komen torang dah kan. Kalau tak ping dekat lampu tu, bayang dah penuh ke kita ni. Kena bayang ping tadi kan. Maka ulama mengatakan di Sidratul Muntaha atasnya ada nur cahaya. Dan bila Nabi berada di atas, bayang-bayang kono kepada seluruh alam ni. Alam di bawah ni semua kena bayang-bayang Nabi SAW. Umpama ada sebutir lampu, satu lampu di atas tu, cahaya dia terang, kita letak piring di atas ke lampu tu, maka kita kena bayang. Semua kena bayang. Jadi ulama mengatakan ketika mana Rasulullah berada di atas, maka cahaya itu mengena Nabi dan mengena sepatu, kita berada di bawah bayang-bayang sepatu Nabi. Maka ulama bersyair dia, alam yang di bawah ini berada di bawah bayang sepatu Nabi. Ketika mana Nabi berada di Sidratul Muntaha, kita berada di bawah bayang tapak kasut dia. Mulia tak kasut Nabi SAW? Mulia, sangat mulia. Maka Syekh Husain Nabhani mengatakan betapa beruntungnya Abdullah bin Mas'ud. Betapa beruntung Abdullah bin Mas'ud sebab dia menjadi khadam kepada sepatu Nabi. Ulama ini sangat faham. Masya Allah, sangat mulia Abdullah bin Mas'ud ni. Sebab dia menjadi khadam sepatu. Sehingga datang rasa cemburu dia, maka kata Syekh Husain Nabhani, kalau Abdullah bin Mas'ud menjadi khadam kepada sepatu Nabi, aku menjadi khadam kepada gambar sepatu Nabi. Sebab dialah satu-satunya ulama yang membuat kajian macam manakah rupa sepatu Nabi yang sebenar. Maka dia menulislah keadaan sepatu Nabi itu. Ada beberapa sepatu Nabi. Sepatu Nabi ni ada 2 tali. Kita kalau selipar Jepun, kita masuk satu colah ya. Nabi ada 2 tali. Bermaksud jari dia masuk 2 kepada tali tu. Maka dia menulis tentang gambar sepatu Nabi. Maka dia berbangga dengan tugasan itu. Maka dia kata, kalau sahabat Nabi bernama Abdullah itu khadam kepada sepatu Nabi, memadailah aku jadi khadam kepada gambar sepatu Nabi SAW. Jadi maksud para ulama itu berasa ingin berkhidmat dengan Nabi SAW. Maka datang hadis. Hadis ini memberikan kemuliaan kepada kita sama seperti kita memuliakan Nabi SAW ketika mana kita memuliakan para ulama. Maka Nabi bersabda, man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa memuliakan orang alim, sesungguhnya dia memuliakan aku. Oh, jadi dalam hati kita dapat memuliakan Nabi secara kita memuliakan para ulama. Man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa memuliakan para ulama, maka dia memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa memuliakan aku, sesungguhnya dia memuliakan Allah. Fama'wahul jahannam, fama'wahul jannah. Dan tempat kembalinya nanti adalah syurga. Bermaksud memuliakan para ulama itu jalan ke syurga. Memuliakan para ulama sama seperti memuliakan aku, kata Nabi. Memuliakan aku sama seperti memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah syurga. Fama'wahul jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdal min ibadatil jahil. Inilah mulianya ilmu itu. Mulianya ilmu.
Dalam satu hadis yang lain, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, diberikan kefakihan tentang agama, faqih tentang agama. Maka Nabi bersabda, naumul alim, tidur orang alim. Orang alim tidur tidur afdal min ibadatil jahil. Lebih afdal daripada ibadat orang yang jahil. Orang jahil beramal, orang alim tidur. Besar lagi pahala tidur alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-ilmi fa'amala ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdal min an yusalli alfa rak'ah tatawu'an. Sabda Nabi SAW, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, ya'malu bihi, yang mana dia amalkan. Mungkin maksud di sini amal yang sunat, bukan yang wajib. Yang wajib tak boleh, kita tak beramal. Nabi bersabda, barang siapa belajar satu bab ilmu, ya'malu bihi, kemudian dia beramalkan, dia amalkan ilmu tu. Bermaksud ilmu yang sunat ni. Aw lam ya'mal, ataupun dia tak amalkan. Bermaksud ilmu yang sunat, bukan ilmu yang wajib. Kalau ilmu yang wajib, kalau kita tak amalkan, berdosa. Kita belajar satu bab ilmu tentang wajib puasa Ramadan. Tiba-tiba kita tak puasa. Apakah ini masuk hadis? Tak masuk. Sebab hadis ini mengatakan, barang siapa belajar satu bab ilmu, sama ada dia amalkan atau tak amalkan, lebih afdal daripada solat 1000 rakaat. Barang siapa belajar satu bab ilmu, sama ada dia amal atau tak amal, lebih afdal daripada solat 1000 rakaat. Maka jadilah makna ilmu sini ilmu yang sunat, bukan ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib mana mungkin masuk macam tu. Kita belajar satu ilmu tentang kewajipan puasa Ramadan. Di sini kata sama ada amal atau tak amal. Oh, kita tak beramal pun apa kita belajar. Mana mungkin lebih afdal 1000 rakaat. Tak puasa, berdosa lah. Yang dimaksudkan sini adalah ilmu-ilmu tentang fadilat amalan. Sembahyang duha, solat tahajud, bersedekah, baca Quran. Kita belajar tentang fadilat amalan, fadilat bersedekah, fadilat pergi umrah. Belajar tentang itu. Ada orang mengamalkan apa yang dia belajar. Ada orang belajar tentang fadilat solat duha, kelebihan solat duha, maka dia amalkan solat duha tu. Ada orang membaca tentang kelebihan solat duha, kadang-kadang dia buat. Ada orang membaca fadilat bersedekah, maka dia bersedekah. Jadi ada ustaz dia kata kata fadilat sedekah subuh kan. Banyak tu. Mula saya apalah sedekah subuh ni. Rupanya ada hadis dia. Jadi ada ustaz dia ceritakan fadilat sedekah subuh. Jadi dengar tu orang pun amalkan. Macam dekat pondok saya banyak uwan-uwan tu. Lepas subuh dia masuk tabung. Padahal ni masuk tabung subuh ni. Oh, rupanya dia baca hadis fadilat sedekah subuh sana. Dia tahu dia amal lah, bagus. Uwan-uwan ni capek beramal, ustaz-ustaz ni lembek beramal. Kan? Dia baca tu dia amal. Kan? Jadi hadis ini menceritakan bahawa barang siapa belajar satu ilmu,
Ya'malu bih, kemudian dia amalkan. Aw lam ya'mal, ataupun dia tak amalkan. Dia hanya belajar ya. Maka bermaksud ini amalan yang sunat, bukan yang wajib. Dia belajar ilmu, Nabi kata, sama ada dia amalkan ilmu itu, atau dia tak amalkan ilmu itu. Bermaksud, amalan yang sunat, bukan yang wajib. Yang wajib, bila kita tahu, wajib pergi. Nabi mengatakan, sama ada dia beramal atau tak beramal, itu lebih afdal daripada solat 1000 rakaat. Jadi bermaksud, belajar ini satu benda yang sangat afdal. Duduk belajar, sangat afdal. Dapat kita tahu. Amal tak amal, itu bab lain. Yang sunat lah. Yang wajib tak boleh ditinggalkan. Kenapa? Sebab lebih besar pahala daripada solat 1000 rakaat. Di situ dah kita nampak dah betapa Allah Ta'ala memuliakan ilmu ini. Kemudian sikap sebelah tuan-tuan tinggal pula kan. Tetapi tidak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya, kerana banyak hadis yang mencela akan ulama yang tidak beramal dengan ilmunya. Itu yang disebut tadi. Kecuali amal yang wajib. Amal yang wajib itu tak boleh, tak ada pilihan. Amal yang wajib itu tak ada pilihan. Kita belajar ilmu tentang apa? Tentang kelebihan bersilaturahim. Kita belajar ilmu tentang kewajipan kita bersilaturahim. Contoh dia. Tiba-tiba kita tak buat dah. Semalam baca, ustaz tu kata, beramal tak beramal ke, tak apa, dapat pahala. Sebab tu ada perincian dia. Kalau kita faham satu ilmu tentang kewajipan, itu kena amal. Tak ada pilihan. Kita belajar ilmu tentang kewajipan jujur. Jangan menipu. Menipu itu berdosa. Dan dosa dia sekian. Kita belajar tu kan. Wajib tak kita amalkan tu? Itu wajib kita amalkan. Kalau kita tak amalkan, maka jadi tercela. Sebab kita dah tahu tapi tak amal. Maka itu termasuk terhadap yang tercela. Maka dia mengatakan di sini, seperti riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rongganya, dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap sesuatu yang naik atasnya matahari, dan menyurat malaikat hafazah tiap-tiap hari di meteri atas suratannya ini hamba yang putus asa daripada rahmat Allah. Wahai hamba Allah yang mensia-siakan akan segala hak penghulunya. Wahai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Maka apabila mati ia, dicabut Allah Ta'ala akan ruhnya atas ketiadaan syahadah, dan diharamkan mati atas beriman. A'azanallahu zalika. Sehingga sahab macam itulah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'azanallahu min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita daripada demikian itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebalik daripada hadis tadi lah. Hadis tadi kita baca, belajar satu bab ilmu, sama ada beramal ataupun tak beramal, dapat pahala 1000 rakaat solat. Kita dah hurai tadi dah. Makna dia adalah amalan sunat, boleh masuk situ. Kita belajar fadilat sembahyang sunat.
tapi kita tak buat, tu masuk situ ya. Tapi kalau sesuatu yang wajib, itu tak ada pilihan, kita kena buat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ashaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ashaddan nasi azaban, artinya bahawasanya terlebih sangat manusia seksaan pada hari kiamat itu orang alim yang tiada memberi manfaat akan ilmunya, yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya. Meriwayatkan dia Tabrani dan Baihaqi. Dan lagi kata Ibnu Ruslan. Ini kata-kata ni masyhur. Apa katanya? Katanya, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wathan. Dulu saya ramah tu hafal matan ni. Ya? Bunyi pun sedap. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wathan. Dia punya qafiyah tu sama-sama kan. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, orang alim dengan ilmunya tidak beramal, mu'adzabun, akan diazab, min qabli, sebelum daripada abidil wathan, penyembah berhala. Abid wathan, penyembah berhala. Maka dia bersyair dia, orang alim dengan ilmunya tak beramal akan diazab sebelum penyembah berhala kena azab. Masya Allah. Itu ada riwayatnya. A'azanallahu min zalika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada yang demikian itu. Dan seterusnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wallahu ta'ala alam. Sepandang jam tu dia berjalan kan? Takut dia berhenti lah. 8.30 betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min marhumat tafaddal ma'suma wa radina fina wa la shaqi wa la mahrum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin.